عزیزان گرامی وقار، سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو. اپنے اپنے نسبتوں میں قادری پٹا ضرور رہے، قادری نسبت ضرور رہے، اس لیے کہ یہ نسبت ہی ایسی ہے جس پر پوری دنیا فخر کرتی ہے. قیامت میں منادی دے گا یہ ندا قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا. میری علاج کس کے ہاتھ ہے؟ بغداد والے کے. مصیبت ٹال دینا کام کس کا؟ غوث اعظم کا. اسی لیے میرے عزیزو، ہم نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک میں دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تصرف دیا تھا، وہ طاقت عطا کی تھی کہ وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں ایسی مقبولیت کے مقام پر تھے کہ خلاف عادت کام ان سے صادر ہوئے. خلاف عادت کام جب اولیاء سے ہوتے اسی کو کرامت کہتے ہیں. بعض لوگ ابھی عقل کے گھوڑے دوڑاتے اور کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ سب تو مولانا لوگوں کی پھکائی ہے، یہ جملے بازی ہے. ان کو قرآن پاک سے اگر تعلق ہو تو میں بتاؤں. اب میں ایک بات آپ سے بتاتا ہوں، غوث پاک کی ایک کرامت جس پر ابھی میں چند دن پہلے سن رہا تھا. کوئی بیچارہ جس کی عقل پر فالج کا اثر ہوا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغض ہے، عداوت ہے، اور دوسرے راستے پر چل پڑے اور اولیاء اکرام کو چن چن کر کے نشانہ بناتے ہیں. جن کا تعلق نجد سے ہے، وہابیت سے ہے، سلفیت نام رکھتے ہیں. بہرحال لیکن سوال کرنے والے نے ایک سوال کیا، ارے مولانا آپ سناتے ہیں کہ غوث پاک تو 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو باہر لے آئے، یہ تو خدا کے بھی کام نہیں ہے، اللہ کے بھی کام نہیں، اس سے بڑھ کر کے آپ نے غوث پاک کو بتا دیا. میرے عزیزوں، میں آپ کو بتاتا ہوں بات ہوئی کیا تھی. دریا کے کنارے سے آپ کا گزر ہو رہا تھا، ایک بوڑھی عورت کو روتے ہوئے دیکھا. مرید سے پوچھا پوچھو اس کو کیا بات ہے، کیوں روتی؟ معلوم کیا تو پتا چلا کہ اس خاتون کا اکلوتا بیٹا تھا، بڑے نازوں سے پالا تھا. اس عورت نے شادی کی، برات آ رہی تھی اور کشتی جو ہے دریا میں غرق ہو گئی، ڈوب گئی، باہر نہ آ سکی. مشہور کرامت ہے غوث پاک کی. تو وہ ڈوب گئی اور اس بوڑھی عورت کا دل تو ماں کا ہے، بیٹے کے یاد میں روز آتی ہے، روتی ہے اور شام واپس چلی جاتی ہے، روز روتی ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر رحم آیا. اللہ کریم کی بارگاہ میں سفارش کی، اے رب کریم، تو نیست سے ہست کرنے والا، تو پانی کے قطرے سے پورا انسان بنانے والا، تو راکھ کے ڈھیر کو بھی اگر چاہے تو زندہ انسان کھڑا کر دے. مولا قادر مطلق ہے، اس خاتون پر رحم فرما اور اس کا بیٹا واپس لوٹا دے. غوث پاک کی دعا چل رہی تھی. تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد دریا میں ایک بھونچال سا، طوفان سا آیا. پانی کے اندر ایک عجیب سی سرسراہٹ ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو ایک کشتی برآمد ہوئی. غوث پاک نے صرف اس خاتون کے بیٹے کی زندگی مانگی تھی، مگر صدقے میں اللہ نے پوری برات کی زندگی لوٹا دی. پوری برات واپس آ گئی اور وہ خوشی خوشی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکر کرتے ہوئے گھر گئے. 12 سال کے بعد مچھلیاں کھا گئی ہوں گی، کشتی کے پرزے ختم ہو گئے ہوں گے، لیکن رب ذوالجلال قادر مطلق قیام ان لوگوں کو یہی تو کہتے ہیں جو جلا کر کے سمجھتے ہیں کہ اب کوئی نہیں اٹھا سکتا ان کو، راکھ پانی میں بہا کر کے سمجھتے ہیں کہ اب ان کا حساب کتاب نہیں ہو سکتا. ہر عقل کے اندھو، جس رب ذوالجلال نے ایک نطفے سے تمہارا پورا انسانی شکل بنایا ہے، تم 1000 بار جلا کر راکھ کر دو، رب ذوالجلال قادر مطلق ہے، وہ دوبارہ زندہ فرمائے گا حساب لینے کے لیے. تو کشتی دوبارہ واپس آئی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کرامت پر ایک دو نہیں ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے، ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہوئے. اب جو صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ہر جگہ اگر تم عقل کے گھوڑے دوڑاؤ گے تو یہی سوال کرو گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اگر تمہاری عقل میں بات نہیں آتی تو سمجھ لو اسی کو کرامت کہتے ہیں، اسی کو کرامت کہتے ہیں. تم اور ہم بھی کر سکتے تھے تو پھر غوث کی کرامت کا مطلب ہی کیا ہے؟ تم بھی غوث ہوتے، ہم بھی غوث ہوتے. کرامت ہے جو عقل میں نہیں آئے گی. اور قرآن سے اگر دلیل مانگتے ہو، سنو،
सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में एक बार ऐलान किया था, कौन है जो सबा बल्कीस का तख्त यहां पर ले आएगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन में बैठे हुए हैं और सबा बल्कीस का तख्त यमन में है। यमन और फिलिस्तीन में 1000 किलोमीटर से ज्यादा का फासला है। एक जिन खड़ा हुआ, कहा अल्लाह के नबी मैं ले आता हूं। पूछा कितनी देर में? कहा मैं आपकी मजलिस खत्म होने से पहले वो लेकर आ जाऊंगा। जिन्नात की ताकत पर यकीन रखने वाले, जिन्नात को हासिल करने के लिए अमलियात करने वाले, सुनो कुरान क्या कहता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा बहुत देर हो जाएगी, मजलिस खत्म होने तक तुम लाओगे? मजलिस खत्म होने तक। फिर अल्लाह के एक वली जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती थे, आसिफ बिन बरखिया, खड़े होते हैं, कहते हैं ए अल्लाह के नबी मैं ले आऊंगा। पूछा कितनी देर में? कहा आपकी पलक झपकने से पहले लाऊंगा। आपकी, ये कुरान के अल्फाज हैं, कुरान के, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तर्फ़ुक, इससे पहले कि आपकी आंख की पलक झपके ए अल्लाह के नबी मैं वो तख्त ले आऊंगा। तख्त कोई 4 फीट का 5 फीट का नहीं, 80 गज लंबा है और उतना ही चौड़ा है, उतना ही वजनी है और 7 दरवाजों के अंदर बंद करके रखा हुआ है। सोने चांदी जवाहरात से जुड़ा हुआ तख्त है और एक इंसान कहता है, इंसान, जिन्नात की बात नहीं कर रहा, जिन्नात की बात आएगी तो आप समझेंगे उनको बड़ी ताकत होती है। इंसान की बात कर रहा हूं। इंसान ने कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती मैं पलक झपकने से पहले लाऊंगा। यह सिर्फ और सिर्फ बात नहीं थी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अभी पलक कर इधर देख रहे थे, वो तख्त हाजिर कर चुके थे, तख्त हाजिर कर चुके थे। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम खुद अल्लाह के नबी थे, खुद अल्लाह के नबी। अरे वो चाहते तो खुद ही तख्त को तलब कर लेते। इस कुरान के वाक़े का मतलब मुझे यह समझ में आता है, अल्लाह के नबी ने दुनिया को यह बताना चाहा, जो नबी के कदमों में बैठता उसकी ताकत का ये है, नबी की ताकत तो बहुत दूर। और ये भी बनी इसराइल के नबी, बनी इसराइल के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनके उम्मती की ताकत का हाल ये है, तो फिर सैयदुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह और उनकी उम्मत के आम औलिया की बात नहीं कर रहा हूं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिनका वली की गर्दन पर है, वो 12 साल की कश्ती वापस ले आए तो ताज्जुब की बात नहीं, बल्कि हम समझते हैं कुरान इस करामत को बिल्कुल ऐनी तौर पर बयान कर रहा है। अजीजान गिरामी, मैं दुनिया की या दुनिया के नक्शे कदम पर चलने वाले, हर चीज को थ्योरी और प्रैक्टिकल पर आजमाने वाले और साइंस की दुनिया में चलने वाले, उनको कहता हूं आइंस्टाइन ने कहा है। आइंस्टाइन का नाम तो बहुत लोगों को अच्छी तरह से याद होगा, उसकी तस्बीह भी पढ़ते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम गौसे पाक की तस्बीह पढ़ते हैं। अब उसी आइंस्टाइन की बात कर रहा हूं, जिसने ये कहा है कि मैंने कायनात को देखने की कोशिश की, सुनो, कायनात को देखने की कोशिश की और चांद तक और सूरज तक और बहुत सारे मकामात तक देखने की रसाई हासिल कर लिया। और उसने कहा कायनात का जो किनारा, एक किनारा मैंने देखा, उसके लिए वो कहता है 2 करोड़ नूरी साल लग जाएंगे। 2 करोड़ नूरी साल। नूरी साल किसको कहते हैं पता है? ये जो साल हमारे चल रहे हैं, ये साल सुबह होती है 6 बजे सुबह हुई, शाम में 6 बजे सूरज डूबा, आराम से दिन चल रहे हैं। नूरी साल इसको नहीं कहते। नूरी साल 1 मिनट में 1,80,000 किलोमीटर का सफर करता है। 1 मिनट में 1,80,000 किलोमीटर का सफर तय हो जाता है नूरी साल में। उस तरह 1 मिनट की बात कर रहा हूं, 1 मिनट की, उस तरह के 2 करोड़ साल लग जाएंगे कायनात को देखने के लिए। ये कौन कह रहा है? आइंस्टाइन कह रहा है, जिसके पीछे तुम लोग आगे पीछे जिसको किबला बनाते हो। सुनो, 2 करोड़ नूरी साल लग जाएंगे कायनात के किनारे देखने के लिए, कायनात की सारी चीजें देखने के लिए। और आओ शहंशाह बगदाद के दरबार में, कहते हैं नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमअन का खदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह की पूरी कायनात को
देखता हूं जैसे अपने हथेली में राई के दाने को देखता हूं। तुम्हारे सारे आले, तुम्हारे सारे कंप्यूटर 2 करोड़ साल में भी वहां नहीं पहुंच सकते जहां शहंशाह बगदाद की एक निगाह पहुंचती है। हाँ, मेरे गौस ने फरमाया, नजर तु इला बिलादिल्लाहि जमान का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के पूरे शहरों को, कायनात को ऐसे देख रहा हूं जैसे अपने हथेली में राई के दाने को देख रहा हूं। अजीजान गिरामी वक़ार, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फख्र करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। गौसियत मआब की निस्बत ने ही आला हजरत को मुजद्दिद बनाया है, आला हजरत को मुजद्दिद बनाया है। और इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी इसी निस्बत पर फख्र करते हैं। देखा जाए तो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने तकरीबन 1000 से ज्यादा किताबें लिख डाली हैं। 55 उलूम पर अल्लाह ने महारत ताम अता की है और बहुत सारे शागिर्दों की खेत तैयार की है। उम्मत पर एक बहुत बड़ा उम्मतियों पर एहसान है, लेकिन सारी चीजें अपनी जगह पर। कुरान का तर्जुमा किया है, फतावा रज़विया शरीफ है, बारगाह मुस्तफ़ा में हदायत बख्शिश है, बहुत सारे काम हैं। लेकिन जब रसूलुल्लाह के दरबार में हाजिर होते हैं, आला हजरत ये नहीं कहते या रसूल अल्लाह मैं फतावा रज़विया लेके आया हूं, मैं कंजुल ईमान लेकर के आया हूं, मैं हदायत बख्शिश लेके आया हूं, बल्कि आला हजरत ये कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। निस्बत के लिए भी बारगाह मुस्तफ़ा में आला हजरत ने अगर किसी बात पर फख्र किया है तो गौसियत की निस्बत पर फख्र किया है। या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। यकीनन मेरे अजीज़ो करामात सुनाने का वक्त जुमा के छोटे वक्त में नहीं होता, वरना मैं बहुत सारी चीजें सुनाता। अल्हम्दुलिल्लाह गौसियत मआब शहंशाह बगदाद पीरे पीरा मीरे मीरा, जिसकी निस्बत अल्हम्दुलिल्लाह छोटों को बड़ा बना देती है और अदना को आला बनाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अभी हाजिरी से मैं आया और हाजिरी के बाद दिल में यह एहसास होता है। एक बुजुर्ग वहाँ पर मुलाकात जिनसे हुई, वह अरबी और अलवी सादात में से हैं, उम्र काफ़ी हो चुकी। उन्होंने मुझे मिल करके हाथ पकड़ करके कहा, आओ मैं तुम्हारी हाजिरी कराता हूँ। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में तकरीबन 55 साल से, और बड़ी उनकी यानी बड़े मामलात हैं। बहरहाल मैं मुख्तसर ही अर्ज करता हूँ किस लिए मैं बात कह रहा हूँ। उन्होंने कहा, गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु हर हाजिर होने वाले को कुछ न कुछ देकर भेजते हैं और अल्लाह करीम तुम्हारे मुस्तकबिल में बहुत कुछ तुझे अता करे। दुआ किया। हमने कहा कि यहाँ की इतने बड़े दरबार में बड़े बड़े हाजिर होते, मेरी क्या हैसियत है, मुझे यहाँ पर क्या, मेरी क्या हैसियत है, क्या मकाम है। एक जुमला उन्होंने कहा जिससे सीना चौड़ा हो गया। कहा, यहाँ पर सब अच्छे नहीं आते, बल्कि गौसे पाक तो चोरों को भी कुतुब बनाते हैं। बुरा हो तो क्या हुआ, निस्बत भली है या गौस, तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। आला हजरत यही फरमाते हैं, जिन कुत्तों के गले में पट्टा होता है उन कुत्तों को म्युनिसिपैलिटी वाले नहीं ले जाते, हाँ नहीं ले जाते, और ना ही इंजेक्शन मारते हैं। क्यों? यह अलामत है कि किसी का पाला हुआ है, और गले में पट्टा ना हो तो उठाकर ले जाएंगे। बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं ये कुत्ते, इनको ले जाओ। जिन कुत्तों के गले में पट्टा है उन्हें छोड़ दिया जाता है कि मालिक है इसका कोई। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, मेरी गर्दन में भी है, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। हमारे गले में गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निस्बत का पट्टा है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कोई और दूसरा हमें उचक नहीं ले जाएगा, इतना यकीन जरूर है, इतना यकीन जरूर है। और मुझे एक बात ये भी याद आई कि एक साहब ने कहा, वो दूसरे मुल्क के हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क के हैं, और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ हालात तो सब अपने हिसाब के हैं, फिर भी बहुत सारी चीजें डर लगता है, सहमते हैं। आप ऐसे नरगे में हैं फिर भी बोल रहे हैं, आप अच्छी बात है। ऐसी जगह पर आप हैं जहाँ के हालात हम दूर से सुनते हैं, बड़े डेंजर है, लेकिन बोल रहे हैं। मैंने कहा, आपने सुना नहीं आला हजरत ने क्या फरमाया? आला हजरत ने फरमाया, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। ऐसा आदमी क्यों दबेगा?
ایسا آدمی کیوں ڈرے گا جس پر پنجہ غوث پاک کا ہوگا؟ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ ہاں، غوث پاک کا جو کتا ہے وہ شیر کو بھی پرواہ نہیں کرتا۔ الحمدللہ ہم غوث پاک کے دربار کے کتے ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ ہاں، ہمیں اس بات پر کوئی وہ نہیں ہے، الحمدللہ ہماری نسبت ہے دربار غوث سے، اور وہ اس لیے بھی کہ ایک دو نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اہل حدیث جماعت، وہابی جماعت کے سب سے بڑے عالم جس کی پیروی میں یہ لوگ پوری آسمان زمین سے، زمین آسمان سے ملاتے، شیخ ابن تیمیہ نے اپنے کتاب میں لکھا ہے، اہل حدیث جماعت کے سب سے بڑے امام کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی کرامات کسی کی نہیں دیکھی جتنی شیخ عبد القادر جیلانی کی۔ ارے تمہارے گھر سے بھی بات آ رہی ہے میرے غوث کی، ہر گھر سے بات آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورج نکلتا ہے تو سب کو پتہ چلی جاتا ہے، سب کو پتہ چلتا ہے۔ اچھے خاصے لوگ بھی بول پڑتے ہیں کہ دن ہو چکا ہے، دن ہو چکا ہے۔ سورج سے دشمنی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بولنا تو پڑے گا کہ دن نکلا ہوا ہے، دن نکلا ہوا ہے۔ غوث پاک کی کرامات ایسی ہیں جیسے سورج نکلا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، ایک صاحب ہیں، اب ہماری محبت کس بات سے ہونی چاہیے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری محبت اس لیے بھی ہے، کئی اولیاء اکرام نے یہ باتیں لکھی بھی ہیں، فرماتے ہیں ان کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید بھی ہیں، وہ تقریباً 14 اونٹوں پر شکر کے تھیلے لے کر کے سفر کر رہے تھے، سامان تجارت لے کر جا رہے تھے۔ رات کو ایک جنگل میں انہوں نے پڑاؤ کیا اور رات وہاں گزاری، تو جیسی ہی رات گزاری، خطرناک جنگل تھا، ان کے 4 اونٹ سامان سمیت غائب ہو گئے اور بھاری ان کا نقصان تھا، بڑا سامان تھا اس میں۔ وہ صبح غمگین بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ایسے وقت میں اب قافلہ بھی چل پڑا، میں اپنے اونٹوں کو ڈھونڈوں تو اس خوفناک جنگل میں کہاں ڈھونڈوں گا؟ انہوں نے کہا مجھے میرے مرشد نے کہا تھا کہ جب کبھی تو مصیبت میں آئے تو مجھے پکارنا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ المدد۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں، یہ کتاب بہجت الاسرار شریف میں بھی موجود، روایت میں بیان کر رہا ہوں، لفاظی نہیں کر رہا، کہتے ہیں میں وہیں سے پکارنا شروع کیا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ المدد۔ میں ابھی پکار ہی رہا تھا، سامنے پہاڑ کی طرف ایک بزرگ مجھے نظر آئے سفید لباس میں، وہ مجھے اپنی طرف بلاتے رہے، ادھر آؤ ادھر آؤ۔ میں دوڑتا ہوا ان کے پاس گیا، میں جب ان کے قریب پہنچا تو وہاں دیکھا پہاڑ کے نیچے میرے 4 اونٹ چر رہے تھے۔ میں نے 4 اونٹوں کو اپنے ساتھ لے لیا اور پھر اس بزرگ سے ملنے کے لیے آیا تھا تو وہ تھے ہی نہیں۔ میں اپنے اونٹوں کو لے کر تجارت میں گیا، سامان بیچا، اس کے بعد پھر بغداد آیا اپنے مرشد سے ملنے کے لیے، تو غوث پاک نے فرمایا تیرے 4 اونٹ صحیح سلامت تو ہم نے دلا دیے تھے۔ یہ غوث پاک کا مقام ہے عزیزان گرامی، وہ مدد کو پہنچتے ہیں، بلکہ یہ بھی فرمایا میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، اگر اس کا سطر کھل جائے، اگر وہ مجھے پکارے دل سے تو میں اس کی وہیں سے سطر پوشی کروں گا، میں اس کے سطر کو چھپاؤں گا۔ یہ نسبتوں کی بات ہے، یقین تمہارا کتنا مضبوط ہے، کتنا مضبوط ہے، اس یقین کی بات ہے۔ وہاں غوث پاک کے خلیفہ ہیں، ان کے مزار کے پیچھے ہی، ان کا مزار ہمیشہ پانی میں رہتا ہے، ابو خمرہ ان کو کہتے ہیں، شیخ محمد المتقی الہندی، ہندوستان سے جو غوث پاک کے جاتے تھے ملاقات کرنے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے وہ رہتے تھے۔ ان کی ایک روایت ہے، ہند سے کچھ لوگ گئے تھے غوث پاک سے ملنے، مل کر کے وہ واپس آ رہے تھے کشتی میں آ رہے تھے، تو سمندر میں بیچ سمندر میں پہنچی تو کشتی پھٹ گئی، پانی اندر آنے لگا، ڈوبنے کے قریب آ گئی، یہ چیخنے لگے، پکارنے لگے، اور اسی وقت وہ تارے مرید کہتے ہند سے جو گئے ہوئے تھے، کہتے ہیں اچانک ہماری کشتی میں ایک کالے رنگ کی چادر اوڑے ہوئے بزرگ آئے، ان کے ہاتھ میں ایک بڑی سی سوئی تھی، دھاگا تھا، وہ جلدی جلدی ہماری کشتی کو جہاں جہاں سے پھٹی تھی سیلنے لگے، اور سل کر کے پانی پورا باہر کیا۔ ہم تو ڈرے ہوئے تھے، ڈوبنے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، کشتی پھر اپنے مقام پر صحیح سلامت چلنے لگی، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اچانک وہ بزرگ
जो आए थे, हमने पूछा कि आप हमारे साथ सफर में हैं या कौन है? उन्होंने चादर हटाई तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। फरमाया तुम मेरे मुरीद हो, मुझे पुकारा, अल्लाह ताला ने मुझे भेजा, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया। अजीजा निगरानी, एक दो नहीं, बहुत सारी करामात किताबों में रिवायतन लिखी हुई है, और एक दो नहीं, कई तवातुर के साथ ये रिवायतें मौजूद हैं। इसलिए बारगाह गौसियत माब में हम इतना ही कहते हैं जो आला हजरत ने कहा था, ऐ गौस सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वह है तलवा तेरा, सारे अकताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। अल्लाह करीम इसी निस्बत पर जिंदा रखे और इसी निस्बत पर हमारा खात्मा अता फरमाए। इसीलिए मैं वही दुआ करता हूं जो जमील कादरी रज़वी ने किया था, आला हजरत के मुरीद, सच्चे मुरीद। उन्होंने कहा था, अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, अजीजों चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, कफन पर लिख देना नाम वाला गौसे आज़म।